تو ہیں جو سوچنے والی ہیں، کرنے والی ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پارلیمنٹ کا نام لیتے ہیں تو پارلیمنٹ سے مراد ہے عوام کا منتخب ایوان، یعنی عوام. تو عوام ہی سے طاقت جو ہے نا ڈرا کرتے ہیں، عدلیہ بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، بیوروکریسی بھی. تو پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو پائی، اسی لیے وہ میرے خیال جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جی آپس میں یہ الجھ پڑتے ہیں. کم سے کم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جو بھی نفرتیں ہوں آپس میں، ہم نے پارلیمنٹ کو کمزور نہیں ہونے دینا کسی طور پہ بھی. تو وہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جی سجاد میر صاحب شکریہ بہت بہت، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. ناظرین ویلکم بیک. اور سجاد میر صاحب، پارلیمنٹ بیسیکلی ہماری فیوڈل پارلیمنٹ تھی. جی جی. اور بھٹو نے پہلی بار آ کے اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ اس نے فیوڈل اسٹرکچر کو توڑا، لیکن اس نے فیوڈل اسٹرکچر کو صرف سینٹرل پنجاب میں توڑا، جہاں لینڈ فارمز اپنا اثر دکھا چکی تھی. جی جی جی. بڑی اتھارٹیاں وزٹ نہیں کرتی تھی. ساؤتھ پنجاب میں یا سندھ میں وہ ایسا نہیں کر سکا، یا ٹرائبل ایریا بلوچستان اور سرحد کا تھا، اس میں وہ ایسا نہیں کر سکتا. اور سندھ میں 60 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 28 آئیں، اور 28 میں سے زیادہ نشستیں وڈیروں کی تھیں. تو یہ صورتحال تھی. ہمیں یقین ہوتا تھا کہ نیشنل بورژوازی جب آئے، جب مسلم لیگ نون آئی اور ساتھ جماعت اسلامی اور دوسری طرح کی جماعتیں ان کے ساتھ ہوئی، تو ہم نے سمجھا شاید کوئی اسلامی اور شہری انقلاب آ رہا ہے جو اب بورژوا ریولوشن ہے، جو ایک اسٹیپ فارورڈ ہے. اگر یہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی. کمپرومائزز جو پیدا ہوتے ہیں اور مفادات جو سامنے آتے ہیں وہ سارے سامنے آئے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پارلیمنٹ اپنا رول ادا نہیں کر سکی اور کسی کی اعلیٰ کار بن کرے. اور وہی اعلیٰ کار وہ تو یرغمال بن گئی نا جی. وہ تو پارلیمنٹ جو تو رہی نا، وہ تو ہوسٹیج بن گئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب وہ دیکھیں نا، لیکن اتنا ہم ارتقاء کا جو سفر کر چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ہمارے ہاں ارتقاء نام کی چیز خیر موجود ہی نہیں ہے. سیاسی ارتقاء، شعور کا ارتقاء، اور آپ کے اندر احساس کا ارتقاء غالباً وہ ختم ہو گیا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن نہ سیاسی شعور ہے، نہ معاشرتی، نہ معاشرت ہم سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے کون قصوروار ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بڑا قصوروار تو میں ہوں جی. آپ ہیں. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا. شاید میڈیا نے وہ رول ادا نہیں کیا، بلکہ میڈیا بھی اس کا کار بنا اس سارے شعور کو بگاڑنے میں. سوشل میڈیا نے تو حد کر دی. جی جی. میں کہا کرتا ہوں شادی کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے جو کہ ذمہ داری کے تصور سے ہٹ کر ہو. جی. ہمارا میڈیا ذمہ دار نہیں رہا، ہمارا تعلیمی نظام ذمہ داری کا نہیں رہا، ہماری پارلیمنٹ ذمہ داری نہیں رہی، ہماری عدلیہ ذمہ دار نہیں رہی، ہمارے دوسرے ادارے ذمہ دار نہیں رہے. جب کوئی ذمہ دار نہیں رہا تو کون سی آزادی اور کس ادارے کی آزادی اور کس ادارے کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا ہوگا؟ سب نے صرف اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو، میں یہ تو نہیں کہتا لوٹا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ٹوٹے پھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور قافلہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا ہے، آگے چلا گیا ہے، اور ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کیا خبر اس مقام سے ہیں کتنے کارواں. وہ والی صورت. صحیح بات. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ قحط الرجال تو ہمارے ہاں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آپ کے لوگ بڑے ذہین ہیں، آپ کی اجتماعی صلاحیت بہت ہے. قحط الرجال کیسے ہو سکتا ہے جب آپ ہم جیسے لوگ موجود ہوں؟ یہ تو آپ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. چلیں بہرحال. اچھا، آپ نے کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لوگ جی ہمارے لوگ جا کے دنیا کا قدر بدلتے ہیں. ہماری لیبر نے مڈل ایسٹ کا قسمت بدلی. ہمارے سائنسدانوں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام. ہمارے ادارے آج امریکہ میں، کینیڈا میں، دوسرے ملکوں میں ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں. ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں. ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے تو اپنے ملک کی نہیں ہو رہے. سسٹم میں کوئی خرابی ہوگی وہ ٹھیک کرنی چاہیے. تو وہ اب خرابی دور کرنے کا وقت آیا نہیں ابھی تک؟ یعنی ہم مزید اور کتنے سال انتظار کریں؟ کون who will lead from the front
who should lead from the front. अब क्या आप कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है। इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कमेटी बनाई है, अगर वो तरीके से काम कर ले इट विल बी स्टेप फॉरवर्ड, इट विल बी स्टेप फॉरवर्ड। मैं नहीं ये कहता मसले का हल, स्टेप फॉरवर्ड। बाकी दूसरी चीजों में बहुत सी काम करने की जरूरत होगी, लेकिन अगर यही काम हो जाए तो शायद एक कदम मईशत की तरफ आगे बढ़े और कुछ ना कुछ काम कर सकें जिसकी हिम्मत हो। अच्छा मीर साहब, जिसको शहबाज शरीफ या हम सब लोग तकरीबन चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं या इकोनॉमिक एग्रीमेंट कह लें, तकरीबन बड़े कामयाब मुल्कों में यही दिखाई देता है कि हुकूमतें आती जाती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक बुनियादी ढांचा एक बना लिया जाता है मुआशी, उसमें प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के जी वक्त के साथ थोड़ी तब्दीलियां छोटी मोटी करके वो निज़ाम, वो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, ना कोई रुकावट आती है, ना स्पीड स्लो होती है, ना कोई उसमें किसी एक दूसरे पर अंगुश्तनुमाई होती है। तो ये कोई इस चीज की तो मेरा ख्याल जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। ठीक बात है जी। अब इसे आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, वो तमाम जमातों का होना चाहिए तरह जी। इतने जमात सामने तो खुद ही साथ आ जाएगी जब अच्छा चार्टर आ जाएगा, लेकिन एक और जमात जो ऑपोजिशन सबसे बड़ी जमात की जाती है वो नहीं आएगी। अब रिजल्ट ये है कि सारी जमातें प्लस फौज जी जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है वो इस चीज में शामिल हो गई है, जो नया एक मयाशी प्लान बना है। इसे ही आप चार्टर समझ लें, और अगर इस पर अमल हुआ और फौज ने भी इसका साथ दिया तो मेरे ख्याल में हम सही समझ चलेंगे। अच्छा मीर साहब, हम चूंकि ट्रैवल करते हैं, हमें लोग इधर भी सवाल करते हैं, आपके प्रोग्रामों में भी मैं हाजिर होता रहता हूँ, तो हमें लोग कहते हैं जी वाई फौज, तो मैंने उन्हें एक जवाब सादा सा दिया, लेकिन आप उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैंने कहा जी फौज एक मुनज़्ज़म अदारे के तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में उभरी है बल्कि दुनिया में भी उसको मुस्तकिल इकाई की नजर से देखा जाता है कि कम से कम यहां से अगर कोई जमानत, कोई गारंटी आ जाए तो पाकिस्तान में जो भी हालात हों वो कम से कम वादों से इनहराफ नहीं होगा, अपने जो भी एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल किए जाएंगे उस पर अमलदारी होगी। ऐसा है कोई? लोगों को इतबार था कि ब्यूरोक्रेसी लीड की हड्डी है, वो हमारे सिस्टम को इंटैक्ट रखे, लेकिन चूंकि वो नहीं रख पा रही, इसलिए लोगों की जो इतमाद है वो फौज पे आ गई है। और चूंकि फौज जहाँ एक ताकतवर के तौर पर मौजूद है, इसलिए आर्मी सतह पर जब फौज किसी बात की यकीन दहानी कराती है तो लोगों को यकीन आता है फौज कुछ ना कुछ करके दिखाई देती। बल्कि इंडिया तो ताने के तौर पर कहता था कि हम क्या हुक्मरानों से बात करें, हम फौजियों से ही बात कर लेते हैं, वो हमें ताने के तौर पर कहता था, लेकिन वो हमारी ताकत और उनका यकीन दिलाया हुआ यकीनन रियासती सतह पर हमारे लिए सूदमंद साबित हुआ। तो ये जो आर्मी चीफ का चीन का दौरा है, इसको आप के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इसमें कोई दिफाई निज़ाम में कोई मजीद प्रोग्राम्स आ रहे हैं या उसमें मईशत की भी बात की गई है वहां पर? इक़्तिसादी निज़ाम में उन्होंने फर्स्ट टाइम शायद हमारी फौज ने तस्लीम कर दिया है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए, समझना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि हम शायद इशारा दिया है कि हम पहले वालों से मुतमिन नहीं थे, और ये नहीं कहा कि जो अब मौजूद है इनको रखो। उन्होंने कहा इशारा इनकी तरफ भी किया कि इनकी स्पीड, जिसे शहबाज स्पीड कहते हैं या पंजाब स्पीड, वो अच्छी थी। उन्होंने कुछ तजिया वजिया भी शायद दिया है, तो शायद उनसे कुछ सोचने में मदद मिली। हाँ अच्छा, इसमें मीर साहब मैंने अपनी आंखों से एक चीज देखी कि ये कोरोना आने से पहले 2019 में जब पिछली हुकूमत थी जो अदम एतमाद के नतीजे में निकाली गई, उस दौर में हम चीन गए, जिसमें वो हुआशेंग कॉरपोरेशन जिसने साहिवाल प्लांट बनाया, नोरिंको रेलवे कॉरपोरेशन जिसने लाहौर की ऑरेंज ट्रेन बनाई, वहां में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक तो उन्हें शिकायत थी कि आपके यहाँ ये 21-22 माह आपने प्रोजेक्ट को स्टे कराए रखा और स्टे दे भी दिया गया, इस पे भी इतराज था। और जो सबसे हैरानकुन बात है कि उस दौर में जब शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का दौर नहीं था, तो उस दौर में मैंने उन दोनों की तस्वीर उन कॉरपोरेशन में देखी चीन में, और अब मैं चूंकि जो चंद दिन पहले भी आया तो अब भी मैंने देखी। तो मैंने उनको कहा तो हंस के कहने लगी कि ये काम करने वाले बंदे हैं, तो काम करने वाले को मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि संजीदा होता है और इनके साथ कोलैबोरेशन की जा सकती है। शायद आपने भी वो शहबाज स्पीड का नाम लिया, यही मुराद है। आपकी बात, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पसंद करते हैं इसलिए